The person who are appearing for examinations, they have to thorough CPC, CRPC, evidence and constitution. All those 4 subjects is immense importance. This is for only for question that is expected to be asked in a paper ma? Paper 1, law paper 1. Paper 1, law papers. But paper 2, Issues, frames, and the framing of issues and writing of judgments. Unless otherwise, you are thorough with the provisions of Hindu Succession Act, Christian Succession Act, and the succession as contemplated in the Muslim law, it is rather difficult. You cannot write examination, you cannot answer the question that has to be asked to frame issues and write judgment. That has to be thorough. How is it that you can thorough? Subject is very essential. என்னென்ன படிக்கணும் நான் சொல்றேன் அதுக்கு இப்போ போறவங்களுக்கு. Hindu Succession Act 1. 2. Transfer of Property Act in total படிக்கணும். Particularly mortgage is essential section. Mortgage. அதில் தான் நிறைய issues frame பண்ணி கேட்கலாம். Judgments. And the specific relief act. Sale agreements. And enforcement of the sale agreement. 2. For performance of the contracts. As defined under section 53A of the TP Act. 2 மாறும். நீ அது 2 பத்தி இப்ப நான் சொல்றேன். எப்படி ஸ்பெசிபிக் ஃபார்ம்ஸ் என்னன்னா, ஃபார் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னன்னா. ஏன்னா இது எக்ஸாமுக்கு இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு தான் சொல்ல வரேன். And then regarding the title of the property, title suit and injunction, இதுல ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு டைட்டில் சூட்டை பார்த்தீங்கன்னா அது இப்ப நீ கொஞ்சம் நடத்திடுற எல்லாத்தையும். ஸ்பெசிபிக் லீவ் ஆக்ட் பாருங்க. செக்ஷன் 34 டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில், செக்ஷன் 35 எஃபெக்ட் ஆஃப் செக்ஷன் 34 அங்க போட்டிருப்பான். அது டிக்ளரேஷன் தான். 34 and 35 டிக்ளரேஷன். ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் 1963. அப்புறம் டிக்ளரேஷன் அப்புறம் என்ன வர்றான், இன்ஜெக்ஷன் வரான். 36, 37, 38, 39 இதுலயும் இஷ்யூஸை ஃப்ரேம் பண்ண சொல்லுவான். நமக்கு என்ன கிறிஸ்டியன் ஆக்ட்லயும் முஸ்லிம் பஸ்லாம்னாலும் கொஸ்டின் வர்றதில்லை. அதனால கொஞ்சம் பைபாஸ் பண்ணி இதுலயே போங்க. இந்து சக்சஷன் ஆக்ட். அதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்.
இது நான் எப்படி இஷ்யூஸ் பண்றேன்னா ப்ராப்ளம் என்னட்ட இல்லை, பட் ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்டா நான் எப்படி இஷ்யூ பண்றதுன்னு மட்டும் நான் சொல்றேன். நீங்க அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது எவிடன்ஸ் ஆக்டும் தரோவா இருக்கும். எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இப்ப எவிடன்ஸ் ஆக்ட் தரோவாகணுன்றதுக்கு மட்டும் போறேன். ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கணும், மீதி நீங்க எடுக்கல, ஒண்ணு எடுத்துன்னு போறேன். ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கிறாங்க, ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொஞ்சம் எழுதிங்க, எல்லாரும் சொல்றோம். கேட்கிறவங்க நீங்க எழுதிங்க, அப்புறம் மற்றவங்க கேட்கிறாங்களே இல்லை நமக்கு தெரியாது. When an agreement had been reduced into writing, and registered for which no oral evidence as against the registered document would be entertained பண்ணக்கூடாது. But the registered document must be within the purview of Contract Act. அங்க எடுத்த உடனே செக்ஷன் 91, 92 ஐ ஆக்ட் படிங்க. கான்ட்ராக்ட், கிராண்ட் and other disposition of the property reduced in the form of writing as per the law. No oral evidence should be entertained as a document itself a admitted document without any proof. ஒண்ணுமே இல்லாம அப்படியே அட்மிட் பண்ணிக்கிறான். இதே மாதிரிதான் இத 91 படிக்கும் பொழுது எதை சேர்க்கணும்? செக்ஷன் 58 ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் சேர்த்து படிங்க. When you have filed a pleading or written statement in conformity with the provisions of the law, not against the provisions of law, comma போட்டு not against the provisions of law or fact, the pleading itself a valid. The pleading itself a valid for which no evidence would be, oral evidence would be adduced to approve to approve UPROOT, to approve the pleading. Pleading means either plain or written statement as defined under Order 6, Rule 1. அங்க படிக்கணும். இதெல்லாம் செக்ஷன் சொல்லிக்கினே வரேன். இப்ப போறாங்க, கேட்டாங்க. இப்ப என்ன பண்றான்? refuse to perform the contract by the person who had executed the agreement in favor of the holder of the agreement. He cannot go back
second the written agreement. போக முடியாது. இதுல எஸ்டாப்பிள் வராது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுல எஸ்டாப்பிள் 115 வராது. 116, 170 அது வேற எஸ்டாப்பிள் வராதுன்னா the document itself is valid. அதுல என்ன சொன்னோம்? எஸ்டாப்லன்னா டினை பண்ணுவான். டினை பண்ணான்னா இவர் தான் எழுதி கொடுத்தார் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணோம். then it is registered, the registration itself is valid. அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும்? அது ஒரு கான்ட்ராக்ட். கான்ட்ராக்ட் எப்படி இருக்கணும்னா ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு, மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒன்னு 2A proposal, 2B acceptance, 2C promisor and promisee, 2D consideration, 2E agreement, 2F reciprocal promise. reciprocal promise. ரெண்டு பேரும் ஏற்றுக்கிறாங்க. F reciprocal promise. G void agreement. அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கிறான் நல்லா புரியுங்க. 2EGல 2G 3 கால் போடுங்க. 2G போட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட்ல ஏமாற்ற வேலை ஸ்கேம்னு சொல்லுவான். ஸ்கேம் என்ன அர்த்தம்? SCAM dishonest. Dishonestly scam. Dishonestly induces the person. Scam பாரு. Dishonestly induces the person. SCAM. Dishonestly induces the person தான் ஸ்கேம்னு பேரு. அந்த ஸ்கேம் பத்தி எங்க சொல்றான் தெரியுமா? Section 16 undue influences. Contract act பாருங்க. Section 17 fraud. முதல்ல coercion இல்ல. Section 16 என்ன மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல 15 coercion இல்லையா? 15 coercion, 16 undue influences, 17 fraud, 18 misrepresentation. இது இல்லாமல் இருக்குமேயானால் that agreement is valid. அதான் 91ல சொல்றாங்க. அந்த ரிஜிஸ்டர்ட் என்ற வார்த்தை வராது. ஆஸ் பர் லாவை சொல்லிட்டான். அந்த மாதிரி எழுதிட்டா நோ ஓவர். அப்ப அக்ரிமெண்ட்ல என்ன இருக்கணும்? இதெல்லாம் இருக்கணும். ப்ரொபோசல், அக்செப்டன்ஸ், எழுதி கொடுக்கிறான ப்ரொபோசலுக்கு அவன் ப்ராமிஸார், எழுதி கொடுத்தவனுக்கு ப்ராமிசி, அப்புறம் அது அக்ரிமெண்ட் ஆகுது. அப்புறம் ரெசிப்ரோக்கல் அக்ரிமெண்ட். ரெசிப்ரோக்கல் இரு மனமும் ஒன்று கலந்து விட்டது, ஒத்து விட்டது. அப்ப ரெண்டு மனமும் ஒண்ணு ஒத்துக்கலன்னா என்ன வருது? 2G அக்ரிமெண்ட் இன்வேலிட். ரெண்டு மனமும் ஒத்துக்கொண்டால் 2H. அப்போ 2H வரதுக்கு என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோசல் இருக்கணும், 2A, 2B இருக்கணும், 2C ப்ராமிசர் அண்ட் ப்ராமிஸ் இருக்கணும், கன்சிடரேஷன் பணம், எய்தர் கேஷ் ஆர் கெயின், ரெண்டு பேரும் இருக்கலாம், பணம் இருக்குது. அப்புறம் தான் அக்ரிமெண்டா வருது. அப்ப இதெல்லாம் இல்லை என்றால் அதுல ஜி என்ன வருது? 15 என்னது? 15 coercion, எவிடன்ஸ் ஆகுது கான்ட்ராக்ட். 17 15 16 undue influence
Undue influence. undue influences, 17 fraud, 18 misrepresentation. அப்படி இருந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒருத்தனை ஏமாத்தி வந்து அந்த ஸ்கேம் அண்ட் டிஸ்ஆனஸ்ட் அக்ரிமெண்ட், ஸ்கேம் ஆர் ஓவர் டிஸ்ஆனஸ்ட் அக்ரிமெண்ட். அந்த ஸ்கேம் அண்ட் டிஸ்ஆனஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் தான் எங்கடா இருக்குன்னு கேட்பான். 2G வச்சிருக்கிட்டு 2Gல இருக்குது. அப்ப கரெக்டா இருக்குது அக்ரிமெண்ட்னா enforceable contract. That agreement is enforceable, became contract. இதுல அடிக்கடி கேட்கிற கேள்வி இதுதான். அந்த கான்ட்ராக்ட என்போர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் செக்ஷன் 10 எழுதிங்க. கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் செக்ஷன் 10ல இருக்கும். therefore ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறதா இருந்தா என்ன இருக்கணும்? இதெல்லாம் இருக்கணும். வேல் இதெல்லாம் இருந்தா தான் ஒரு அக்ரிமெண்ட் full-fledged agreement and can be entertained by the court as if it is a true and valid agreement. இந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டான். இப்ப கேட்பாங்க, அவன் டினை பண்றான். என்ன டினை பண்றான்? அக்ரிமெண்ட் இஸ் வேலிட். போட்டாச்சு, என் சொத்து விற்கிறையா 10 ஏக்கர். அவன் என்ன பண்றான்? ரிப்ளை கொடுக்குறான். அதுல என்ன ரிப்ளை கொடுக்குறான்? Though there is an agreement, that the agreement was brought into operation, brought into existence, not operation, existence, by foul play, தப்பு பண்ணி கொண்டாடும், by foul play, or by your own act playing a scam over the executant of the agreement. என் மேல டிஸ்ஆனஸ்டா பண்ணிட்டு அவன் ரிப்ளை கொடுத்துட்டான். இப்ப இஷ்யூஸ் எப்படி பிரேம் பண்ணுவீங்க? இவன் அக்ரிமெண்ட் சொல்லிட்டான், அவன் இட் இஸ் ஒன்லி a fraudulent agreement சொல்றான். இஷ்யூஸ் எப்படி? இதான் இஷ்யூஸ். வாயிலே சொல்றேன், அந்த மேட்டரை பார்த்தங்க. அது இஷ்யூஸ் எப்படி பிரேம் பண்ணா வெதர் எழுதிங்க. அந்த இஷ்யூ இப்ப சொன்னதுக்கு ப்ராப்ளத்துக்கு இஷ்யூ கொடுக்குறேன். whether the sale agreement entered to into போடக்கூடாது. எங்க புக்கில் கூட entered to into தான் இருக்கும். entered to intoன்னா the stick enter into the water. ஒரு வேக்கத்திலிருந்து இன்னொரு இதுக்கு போகுது, அப்பதான் into சொல்லணும். entered to தான் கரெக்ட் லாங்குவேஜ். entered to by the plaintiff and the defendant is valid and legally enforceable. இதான் இஷ்யூஸ் மொத்தத்துல. இப்ப அவன் கேட்கிறான், என்னோட ஃப்ராடு, whether the defendant raised a plea of scam, dishonest on the part of the plaintiff in executing the agreement. ரெண்டு வருது. இப்ப கேக்குறேன், whether this agreement can be enforced by law and effect to what relief. அவ்வளவுதான், 4 எழுதிங்க. இப்ப நான் சொல்றேன், இது மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க, படிச்சுங்க. ப்ராப்ளத்தை எப்படி எழுதுன்னு சொல்றேன், எழுதுங்க. இட் இஸ் பிளைண்ட் போடுறான். யார் போடுறது? ரெசிப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டுது, பிளைண்ட் போடுறான். நீங்க ஜட்ஜி எழுதுறீங்க, எப்படி எழுதுவீங்க? திஸ் கோர்ட்
has gone through the simple எழுதணும், நேரம் கிடையாது. Gone through the pleading of both the party and the document. In support of their case, and ascertain that Exhibit A1 is a registered agreement complying with the ingredient contemplated under section 2 of the Contract Act, and I checked after complying with all the provisions of section 2, the contract is enforceable under section 2H read with section 10, beside section 91 of the Evidence Act, which contemplate that a contract reduced in the form of writing as per law, which include registration, this court come to a conclusion that the agreement is within the statutory and provisions of law, and as such it is a valid and enforceable contract to serve. Issue number 2, whether the plaintiff played scam over the defendant as alleged. சார், இதுதான் இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி எழுதுறது. நல்லா புரிஞ்சுங்கோ, நான் டாக்குமெண்ட் இல்லாம நான் சொல்றேன், பட் கேட்டிருப்பான் இந்த எல்லாம் கேள்விகளை. இஷ்யூஸ், ஹவு டு ஃப்ரேம் த இஷ்யூஸ். முடிந்தவரை இந்த இஷ்யூஸை பத்தி நான் சொல்லிக்கின்னு வரேன். செக்ஷன் எழுத தப்பு ஒண்ணுமே கிடையாது. When you are thorough with the provisions of law, you can write it. When you are not thorough with the provisions of it, don't write. ஃபேக்ட் மட்டும் எழுதுங்க. தரோவா இருந்தா சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க, செக்ஷனை எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லல. உங்களுக்கு லா இருக்கு, எல்லா சட்டமும் தெரிஞ்சிருக்காதுதான் கேட்கறதா எக்ஸாம். அதனால அங்க எழுதும்போது வித்தின் த பர்வியூ ஆஃப் செக்ஷன் 21 இட் இஸ் a valid எழுதலாம். வித்தின் த பர்வியூ ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் A to H இட் இஸ் a valid இருக்கணும். அது உங்களுக்கு ஜென்ரலா தரோவா இருக்கிறவங்க சிம்பிளை பண்ணி எழுதுங்க செக்ஷனை. அந்த செக்ஷனை எழுதிக்கிட்டு இருக்காதுங்க. செக்ஷன் மட்டும் கோட் பண்ணிட்டா புரிஞ்சுப்பான். Examiner, they can understand. They are thorough with the provisions of law. Therefore, they have quoted the section. When they have quoted the section, it means they are thorough with the provisions of law.
அதை வச்சு நீ ப்ரொபோசல் அதெல்லாம் எழுதாதீங்க. அந்த மாதிரி போயிடுறீங்களா, யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ். நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எக்ஸாமர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். நீங்க பாருங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் பாருங்க, ஜட்ஜ்மெண்ட்ல எல்லாம் செக்ஷனாக இருக்கும். இந்த லா படி கரெக்ட், இந்த லா படி கரெக்ட். இப்போ அவன் சொல்றான் ஸ்கேம் பிளேட் ஆன் by scam played by the plaintiff dishonors act. Scam na dishonor played by the plaintiff over the defendant. இப்போ எழுதுங்க, when the document, when the sale agreement executed by the defendant in favor of the plaintiff is registered and as such this court presumed no trick and tactics played by the plaintiff when entering into a contract, entering to a contract between him and the defendant. Stop. When the document is registered which goes without saying that the agreement is executed by the defendant within the purview of law, particularly Contract Act and Registration Act, and therefore this court cannot bypass the provisions of law, cannot bypass the provisions of substantive law under the procedure law, and as such this court has come to a conclusion that the plea raised by the defendant in the written statement as well as evidence as given under section 137 of the Evidence Act proved false, and as such the defendant has no locus standi to deny the agreement duly executed by him. Language is the more important. Duly executed by him in favor of the plaintiff, and thus the issue number 2 is answer against the defendant. Issue number 3. Since this court
Issue number 3. Since the score elaborately discuss the agreement in issue number 1 and 2, this court come to an irrebuttable conclusion that the agreement, sale agreement, is valid and enforceable. And as such, the defendant is hereby directed to execute the sale deed in favor of the plaintiff, failing which the plaintiff may file an execution petition by invoking Order 21, Rule 34 CPC, and to direct the court to execute a sale deed on behalf of the plaintiff. And as such, the suit is decreed as paid for with cost. இதுதான் ஃபுல் பிளேஜில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இப்படிதான் எழுதணும். சார் உங்களுக்கும் சொல்றேன். இப்ப ஜட்ஜின்னு போட்டுருவாங்க இல்லையா, டிக்டேட்டட் பை மீ இந்த ஓப்பன் கோர்ட், அப்புறம் தான் ஒரு ஜட்ஜ் இல்லையா, டிக்டேட்டட் பை மீ இந்த ஓப்பன் கோர்ட் டு த ஸ்டெனோகிராஃபர் and the judgment is pronounced. அந்த ரைமிங்ஸ் இருக்காடே பாரு, இப்பதான் ஜட்ஜின்னு போடுவான். இதாம்மா இப்படி எழுதுறதுதான் அழகா பார்ப்பான். என்னையா எவ்வளவு செக்ஷனியா எல்லாம் தரவாகுதுப்பா அந்த பொண்ணு, எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ண. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? இப்போ எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ஒரு 4 கொஸ்டின் மட்டும் எழுதிட்டு நீக்கி முடிச்சுக்கிறேன், நாளைக்கு தொடர்றேன். What is the difference between the primary evidence and the secondary evidence? Section எழுதிங்க, அப்படி எழுதிங்க, primary evidence and secondary evidence. and hearsay evidence படிச்சிருக்கீங்களான்னு பார்க்கிறேன். Primary evidence is எப்படி எழுதிங்க ஆன்சர். Primary evidence is defined under section 62 of the IE Act. When the document is filed before the court, in the court, அது document itself filed in the court that attracts section 64. Primary evidence மார்க் பண்றீங்களா 64. அப்புறம் செகண்டரி எவிடன்ஸ் கேட்கிறான், வேறு புலவம் படிச்சிருக்கணும். Secondary evidence is defined under section 63 of the Evidence Act. And the secondary evidence cannot be marked straight away. Cannot be marked straight away without exhausting all the ingredients that has been contemplated under section 65.
First, section 65 should be exhausted. And then, as per section 65, is fulfilled. As the section 65, as the section 65 is fulfilled, you are entitled to mark copy of the documents as secondary evidence under section 63. That is in the. And then third one, what is hearsay evidence? மூணாவது அது எழுதுங்க. The hearsay மூணா கேட்டிருக்கிறான், 1, 2, 3 அதுலயே. Hearsay evidence is defined under section 59 and 60 of the IE Act. say the oral evidence is direct. Then alone is admissible under section 60. And then alone is admissible under section 60. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் நேரடியாக பார்த்தேன், நேரடியாக கேட்டேன், நேரடியாக உணர்ந்தேன். 3 இருக்கணும். I have heard directly. I have seen the incident directly. I have perceived certain sense through my mind and soul. ஒரு செதுப்புட்டான், தொட்டு பார்த்தேன், அவன் உயிர் இல்லையா, அவன் அடிச்சான், நான் பார்க்கல. இங்க இருந்து ஓடுறான், அதை மட்டும் தான் பார்த்தேன், நான் அடிச்சதை பார்க்கல. ஆனா உடம்பை தொட்டு பார்த்தான், செத்து போயிருந்தான். அவனை தவிர வேற யாரும் அந்த இடத்துல கிடையாது. I perceived by my sense that person is dead. So at the same time, simultaneously, at the same time, I have seen a person running away from the incidents. Therefore, section 8 is applicable. But டைரக்டா பார்த்தேன், டைரக்டா கேட்டேன். இப்ப கேட்பான், கோவால அந்த குமாரும் கஜேந்திரனும் வெங்கடேசனை வெட்டினத நான் பார்த்ததாக யார் சொன்னா? கோபால் என்னிடம் சொன்னான். அது எவிடன்ஸா? நோ, தட் இஸ் நாட் அன் எவிடன்ஸ். hearsay that cannot be taken. அவனை பொட்டியில பார்த்தா கூட hearsay எவிடன்ஸுங்க, இது என்னங்க பண்ண முடியும்? So that is called hearsay. அது டைரக்டா இருக்குன்றது தான் 59. டைரக்டான்றது தான் 60. நானே பார்த்தேன், நானே கேட்டேன், நானே உணர்ந்தேன். 3 தான். அப்படி 3 சொல்றது தான் என்னது? டைரக்ட் எவிடன்ஸ். டைரக்ட். இது எப்படி எழுதுறதுதான் என்னது? hearsay எவிடன்ஸ் விளக்கி எழுதணும். நேரம் இருக்கு, ஒரு செக்ஷனை போடுங்க, தெரிந்து போச்சு கதை, முடிச்சிருவான். படிச்சிருக்கிறான். அடுத்த கேள்வி, வாட் இஸ் த லீடிங் கொஸ்டின்? வாட் இஸ் த லீடிங் கொஸ்டின்? அது நீங்க எழுதிருங்க, அப்படியே கொஸ்டின் எழுதிங்க. And when it is permissible, and when it is not impermissible. இப்ப செக்ஷன் எழுதுறீங்க, இப்ப செக்ஷன் தான் எழுத வேண்டியதெல்லாம் கொஸ்டின்லாம். Leading question is defined under section 141. Leading question can be permissible under section 143. Answer. In cross-examination, subject to the
அல்லது கண்டுபிடிக்க முடியாது. Subject to the case require reasonable evidence from the party, but the lawyer cannot go beyond the scope of the pleading, but within the nexus of the court, NEXYUS, in the nexus of the court, reasonable question may be asked in cross-examination. கண்டுபிடிக்க இருக்க முடியாது. ஒரு உதாரணத்தை எடுத்தீங்கன்னா ஏன் கேட்கக்கூடாதுன்றது ஒன்று சொல்றேன். இப்போ ஒரு நிலத்தை கூட ஜெகுமதியை கேட்கறான். கிழக்கு பக்கம் யாருது, மேற்கு பக்கம் யாருது, வடக்கு பக்கம் யாருது, தெற்கு பக்கம். இட் இஸ் ரீசனபிள் கொஸ்டின். வடக்குக்கு அண்ணாண்ட யாரு, ஏயா இதுதானே கேட்டேன். அது அண்ணாண்ட கேட்கிற, இது கட் பண்ணணும். தட் cannot be asked. when you ask the எல்லை சொல்லிட்டான். அது எங்க இருக்குது? ஆர்டர் 7 ரூல் 3 எழுதுங்க. இந்த மாதிரி நான் சொல்லும்போது சட்டத்தையும் சொல்லி வரேன். ஆர்டர் 7 ரூல் 3ல description of property may be asked to a witness. Then the description of property already incorporated in the schedule, that question cannot be asked again. The waste of the time. ஒரு வக்கீல் எழுந்துப்பான், அந்த கொஸ்டினை கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா வடக்கு பிளெயின்டிஃப் டிஃபரெண்ட் தெரியும், சூட் ப்ராப்பர்ட்டியும் தெரியும். both are admitted. The admitted fact need not be proved. எங்க இருக்குது? செக்ஷன் 58 எவிடன்ஸ் ஆக்ட். admitted fact need not be proved. இப்ப கேட்கறான், நீ பிளெயின்டிஃப்யா? நீதாம்பா. ரெண்டாவது பிளெயின்டிஃப் பேர் என்ன? ஏன் அட்மிட்டட் ஃபேக்ட் ஆச்சு, need not be proved. ரெண்டாவது பிளெயின்டிஃப் பேர் என்ன? மூணாவது பிளெயின்டிஃப் பேர் என்ன? அவசியமா? இதே பாதி நேரம் கேட்பான். இது ஒண்ணும் கிடையாது. ஜட்ஜி உட்கார்ந்துக்குது, அது பாட்டு ஆட்சி நினைக்குது. அவர் கேட்டாருங்க, அடிக்க நம்ம சொன்னா கூட கேட்க மாட்டான். அட்மிட்டட் ஃபேக்ட் நீட் நாட் பி ப்ரூவ் செக்ஷன் 58 இருக்குது இல்லையா? அவங்களால ஒத்துக்கணும். பிளெயின்டிஃப் டிஃபரெண்ட் நல்லா படிங்க 58. ஏன் அதை கேட்காது? அதே மாதிரி சூட் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு பேருமே ஒத்துக்கிறான். கிழக்கு யாரு, மேற்கு யாரு? அதான் ஒற்றினியா? தெரியலம்மா, நீங்களா ஜட்ஜியா நல்லா பாருங்க. சூட் ப்ராப்பர்ட்டி need not be asked since both are admitted, therefore attracting section 58 evidence act. என்னன்னா any fact that has been pleading, அங்க எழுதியிருப்பான், அந்த ப்ரொசீடிங்ல போட்டுட்டீங்கன்னா அதை ஏற்றுக்கொண்டதாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த ப்ரொசீடிங்ல for which no extra evidence, no contra evidence should be adduced unless until the pleading is against the law, against the facts. சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஒரு பிரிவு அது pleading act. against within the provision of law இருக்குன்னா அது வேலி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப அழகா சொல்றேன். அதனாலதான் அன்னைக்கு கூட பிள்ளைகள் இது இப்படிலாம் சொல்றீங்களேன்னு கேட்கறாங்க. இப்ப என்ன பண்றீங்க? பர்மிஷபிள். அப்ப இந்த மேட்டர் இஸ் இன்ட்ரோடக்டரி 143 படிங்க. when the matter is evidence act, when the matter is introductory is nature and both the parties are admitted the facts, both the parties admitted என்ன? schedule of property ஒத்துக்கணும். introduction nature பேருங்க. admitted fact schedule of property ஒத்துக்கணும். அதை பத்தி மறுபடியும் கேள்வி கேட்கலாமா? நீங்க அது when it is permissible லீடிங்கா கேள்றான்றான். எப்படி கேளு? அவன் ஒத்துக்கணும் இல்ல. ரெண்டாவது பிரதிபார் ராம்சாமி தானே. மூணாவது பிரதினா ரெண்டாவது பிரதிபார் யாருன்னு கேளுங்க அப்படின்வான். இல்லையா, ரெண்டாவது பிரதிபார் ராமசாமி தானே கேட்பேன் நான். ஏன்னா இது இன்ட்ரோடக்டிவ் நேச்சர், போத் ஆர் அட்மிட்டட், லீடிங் கொஸ்டின் மே பி ஆஸ்க்ட். அவன் சொல்லுவான், பாருங்க
ரெண்டாவது பிரிக்கிறார் யாருன்னு கேட்டா வேற பேரை சொல்றாருங்க. ஆன்சர் அதுல இருக்குதுங்கன்னுவான். என்னடா புத்தி கட்ட பயல, இது வந்து இன்ட்ரோடக்டரி நேச்சர். நீ ரெண்டு பேருமே ஒத்துக்கணும். ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கணும். லீடிங் கொஸ்டின் ஆக 143 சொல்லுதுப்பா. 143 does not very crystal clear leading question can be asked. When leading question is impermissible. அதுல எங்க இருக்குன்னா 142 providedல பாரு. 143 providedல என்னமா இருக்கு? Leading question cannot be asked. இருக்கு provided படி. Second part தாங்க provided இல்ல. provided. The court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed or which have 142. 142 introductory கேட்கலாம். Which have in its opinion been already sufficiently proved. முடியுது. அடுத்தது நீங்களா கேட்கக்கூடாது. இன்ட்ரோடக்டரி மட்டும் கேட்கலாம். 143 படி 143 முடிஞ்சு போச்சு. பர்மிசிபிள். இதுதான்பா 141, அடுத்தது 143 and then 142. இந்த மூணுத்துக்கு ஆன்சர் அங்க இருக்கு. புரியுதா? அடுத்தது 137க்கு வரான். அடுத்தது பாரு. is a right to one examine an absolute right. Right to re-examine. Absolute right. It is not an absolute right. It is only a discretionary. லெக்குனா என்ன விட்டன்றத ஃபில்லப் பண்றது கிடையாது. அது you had already asked the question. Now you wanted to fill up the lacuna, but I don't allow. எப்போ கிராஸ் பண்ணிட்டான், அது எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன்னா கேட்கலாம். அந்த லெக்குனா ஃபில் பண்ண மறுபடியும் you can't ask question the re-examination. That is not it is not mandatory. Re-examine என்னோட கமாண்ட், எனக்கு ரைட்டே கிடையாது. It is only a discretionary when the court allows, depend upon the case. Re-examine பண்ணலாம். It is not mandatory. ரைட்டே கிடையாது. Or it is conditional. அங்கே கிடையாதுன்னா கண்டிஷன் என்ன? If it is conditional, what are the circumstances under which warranting the grant of permission re-examination? அதான் depend upon the படியது 137. கேட்கல எல்லாருக்கும்? 138ல இருக்குங்க. 138 direction of re-examination. The re-examination shall be directed to முதல்ல சீப் கிராஸ் ரீவை பத்தி கேட்டான். அது மேண்டேட், அது உனக்கு ரைட்டான்றத பத்தி 138ல போறான். படி. The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination, and if new matter is by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter. ஆமா, கோர்ட் தான் பர்மிட் பண்ணோம், நீ இஷ்டப்படி கேட்க முடியாது. அவனுக்கு கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அலோவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவனுக்கு ரைட் இருக்குது. அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு 137 and 138 ரெண்டும் தரவா படிங்க. That's the question. What is risk state? Elucidate the scope and give an example. Risk state is the continuous process that the end the civil வராது. Continuous process wherein which the offense started one place. இங்க வெட்ட முயற்சிக்கிறான் ஒருத்தனை, அவன் ஓடுறான், அவன் ஓடிதான் பின்னாடியே போறான். இப்ப இங்க வெட்டினானா இங்க இருந்து ஓடி என்ன பண்றான், அவனை சொரிச்சிக்கினே போறான். அவன் போறான், புலி பார்த்துட்டாண்ட போயிட்டான், அங்க ஒரு வெட்டுறான், அங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடுறான், நடுப்புற அவனே போய் வெட்டுறான், அவனையும் வெட்டுறான். அது எல்லாமே ஃபார்ம் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஒன் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் கால்ட் ரிஸ்க். ஃபார்ம் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஒன் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் கியூமுலேட்டிவா எடுத்து தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்,
ரெஸ்கேஸ்டி அதில் தான் போட்டு கேள்விகள் கேட்டு சார்ஜ் பிரேம் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் நடுப்புற கட்டினவனே ஒரு சார்ஜ் வருவான். கொண்டே போட்டான்னு வச்சுக்கோ, all the charges has been merged with 302. 302ல சேர்ந்து போகுது எல்லாத்தையும். அவன் கேள்வி கேட்கறான், உனக்கு தண்டனை. பட் எல்லாமே அக்யூமுலேட் அங்கே தானே போய் சேருது. அங்கே 302 தான் மெயினாக எடுப்பாங்க. இஷ்யூஸ் பிரேம் பண்ணும் பொழுது 4-5 பேரா இருந்தால் தனித்தனி இஷ்யூ பண்ணணும். ஆனா ஒருத்தனா இருந்தால் இஷ்யூஸ் வில் பி, ஐ மீன் சார்ஜ் வில் பி த சேம். நீ இங்க இருந்து வெட்டி அவன் கழுத்தில் வெட்டினாய் எங்க பஸ் ஸ்டாண்டுல, அடுத்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கையில வெட்டினாய், அப்புறம் போய் கொலை பண்ணாய், இதெல்லாம் ஒன்னாதான் கேட்கணும். இந்த துரத்தி சென்று நீ அவனை கொலை சிங்கிள் தான். இங்க ஒன்னு பண்ண 323 ஒன்னு, 326 ஒன்னு, ஆளே க்ளோஸ், சேம் டிரான்சாக்சன். இப்ப 4 பேர் இருந்தாலும் மென்சரியா ஆர் என்ன சொல்ற ப்ரீ இன்டென்ஷன் ட்ரெயினர் 34 வச்சுக்கோ. 4 பேரும் சேர்ந்து அவனை வெட்டி 34 and 302. இறந்தவன் ஒருத்தன் தான், வெட்டுப்பட்டவன் ஒருத்தன் தான். ஆனா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இது இருக்குது. இருந்தாலும் செத்துப்பட்டதுனால மர்ஜ் ஆயிடுச்சு ஒண்ணு. So that is the more important you have to observe. Though you can frame issues, but என்ன பண்ண எல்லாரும் தனித்தனியா கொடுப்ப தண்டனை. 302 சாவிலேயே போயிடுச்சு வந்து, எல்லாம் மர்ஜ் ஆயிடுது தண்டனை. பட் யூ கேன் ஃப்ரேம் இஷ்யூஸ், இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க, இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறீங்க, இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணாலும் கூட த ஆன்சர் வுட் பி தி 302க்கு மட்டும்தான் போடணும் இல்லையா? தனிப்பட்டால் ஒவ்வொருத்தர் தனிப்பட்டால் வெட்டியிருந்தா அவனுக்கு கேட்கலாம், அவனுக்கு வருது இல்லை. அப்போ உனக்கு 302 கொடுத்து அவனுக்கும் கொடுத்து டிஃபால்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் யூ ஹேவ் டு பே so much of money. வித்திங் காம்பன்சேஷன் வரணும். 357 A B C அதை படிங்க. 357 A 357 B 357 C. B இருக்கா பாரு, இல்ல, அது சேர்த்து படிங்க. இதாங்க ரெஸ்கேஸ். ஒன் ஆஃப் த சேம் டிரான்சாக்சன் த இன்சிடென்ட் occurred. இந்த அருமையான கேள்வி இப்பதான் நடத்தி கிடந்தேன், இப்பதான் எழுதி கொடுத்தேன். சரி, 2:30 3:30? ஐயோ சார், கொஞ்சம் நிறுத்திக்கிறேன், எனக்கு டிக்ட் பண்ணி கையெழுத்து வாங்க. எடுத்து போயிட்டாரா மனோகரை? எடுத்து போயிட்டாரா? அப்போ பரவாயில்ல, கையெழுத்து வாங்கி உமா அந்த விஜயகுமார். ரைடு. அடுத்த கேள்வி, 5th question. Can oral evidence of your contents of a document be proved without production of the document? And if not, what provision of the Indian Evidence Act prohibits the same? 144 எழுதிங்க. ஒருத்தனை பொட்டில் ஏறித்தான். 144 ரெட் பில் செக்ஷன் 22 of the Evidence Act. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து படிக்கணும். எனக்கு பசிதான், ஆனா இது பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து எனக்கு ஆகும். என்ன எழுதிட்டியா? 144C. When the documentary evidence is available, or not available, no question could be asked to the witness relating to the contents of the documents. Relating to the contents of the document, but may be asked with reference to the same and the document to the witness
and the question may be asked. ஏன்னா மறந்துருப்பான் அவன். அது எது நம்ம 159 எடு ரிஃப்ரெஷ் மெமரி, அதுக்காக சொல்றான் அவன். நீ அதுல இருக்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கினே போவான், எங்க பார்ப்பான் உண்டா. ஆனா கிரிமினல் சைட்ல இது கிடையாது, படிச்சுட்டு வந்து போட்டு ஏறுறானோ. சிவில் சைட்ல டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் தட் ஹஸ் டு பி ஷோன். ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் போட்டு ஏறுவார், அவர் எனக்கு படிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க சொல்லுவேன்னுவாரு. கோர்ட் அட்டெண்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ரிஃப்ரெஷ் மெமரி, அதான் 159. போய் படிச்சுட்டு வாங்க, உள்ளே பார்த்து படிக்காதீங்க. You go through the statement that has been recorded by you under section 161. You might have forgotten. You have no memory power, Allah recollect all those things. You recollect it and enter to the bar and give evidence. பண்ணலாம். சிவில் சேர்ந்து அதே தான். Unless otherwise you produce the document, you cannot ask questions relating to the contents of the document. அதான் 144. 22 எடுங்க, அதுலயும் சொல்லுவான். படிமா 22 படி, 144 படி. கிரிமினல் சைடுக்கு 145, அதை காமிக்காத கேட்கணும். சிவில் சைட்ல 144 காமிச்சே கேட்கணும், அதை காமிக்க கூடாது, அது கான்ட்ரடிக்ஷன். 145 ரெண்டுத்தையும் பக்கத்துல பதில போட்டிருக்கிறான். படிமா 22 மட்டும் படி. Section 22. When oral admissions as to content of documents are relevant. Oral admissions as to the contents of a document are not relevant. கேட்கவே கூடாது. அதே 144 படி. 144 ரெண்டு செக்ஷன் நான் வச்சு 144 and 22. இந்த கொஸ்டின் Section 144. Evidence as to matters in writing. Any witness may be asked whilst under examination whether any contract, grant or other disposition of property. Section 91 அப்படியே சேர்த்துக்கணும் அத. As to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any document which in the opinion of the court are to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such a document is produced. அவன் சொல்லுவான் இருந்துன்னுவான். இருந்தா அப்பா இல்லப்பா டாக்குமெண்ட் எல்லாம் நீ சொன்னதெல்லாம் ஏற்றுக்கூடாது. அப்ப அவன் சொன்ன டாக்குமெண்ட் எல்லாம் சொன்னதெல்லாம் நீங்க சொல்லணும். நான் என்ன பண்ணேன், கோர்ட்ல ஜிவிஆர் ரங்காச்சாரி தவறிட்டார். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வரேன். நான் அதை பார்த்து இல்லை, உங்க ஹஸ்பண்ட் HMOP, IDOP, உங்க ஹஸ்பண்ட் லெட்டர் எழுதினாருங்க. அதுல இந்த விஷயம் எல்லாம் இருந்ததா தெரியலங்க. என்ன ஏன் சார் ஜட்ஜியா பேசாம இருக்கிறாங்க, அது அவங்களுக்கு தெரியல. 144 ஏன் சார் டாக்குமெண்ட் இருக்குதான்னு கேட்டீங்க, தெரியாது. அது ஏன் சார் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்றீங்க? அந்த டாக்குமெண்ட் இருந்தா கொடுத்துட்டு கேளுங்க சார் 143 அப்படின்னு சொல்லணுமா இல்லையா? அவர் பாட்டு கேட்டுக்கினே போறாரு, டைப் பண்ணிக்கினே இருக்கிறாங்க. நான் சொன்னேன் பக்கத்துல என்னவே அநியாயம் பார்க்குது. அவ தெரியாதுன்னா டாக்குமெண்ட் இருக்கிறது தெரியாதுன்றா. அப்ப தெரியாது என்ன அடுத்து there is no value at all. என்ன சொல்லுது? அப்படி கேட்டீங்கன்னா court presume that I cannot take into consideration. And what is the purpose of recording the evidence? The contents of the document is not available. It is not shown to the witness. But what is the purpose of asking? It is a waste of time. அப்படின்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேறீங்க? Because you are not aware of the procedure that has been contemplated. அது ப்ரொசீஜர் தான் in evidence act. It must be direct. 144, 22 ரெண்டுமே இது வேற மாதிரி சொல்லுது, அது வேற மாதிரி. அது சிம்பிளா சொல்லுது, 144 எலாபரேட்டா சொல்லுது. ஆனா 145 கான்ட்ரடிக்ஷனுக்கு தான் பயன்படுத்தலாம். அது வேற. அடுத்ததுமா கோடம் ஆஃப் ப்ரூஃப் 101.
What is the general principle regulating the burden of proof? பாருங்க, whoever approach 101 படிச்சு பாருங்க. Whoever approach the court to deliver judgment in his favor, he alone prove his case by producing evidence or fact. அவர்தான். That is the burden of proofs always lies on the person who approach the court to give judgment in his favor. 101. Defendant அப்படியே என்ன போகுது, டிஃபெண்டன்ட்டுக்கு வருது, அவன் ப்ரூவ் பண்றான். அவன் எப்படி பண்றான்? ஓனர்ஸ் லை அந்த டிஃபெண்டன்ட் ஆல்சோ 103. இல்லைங்க அவர் சொல்றது சரியில்லைங்க, ஏன் பக்கம் நாங்க இருக்குதுதான் கேஸ். அப்போ he has to prove his case. 103 டிஃபெண்டன்ட் அஜிடேட் பண்றான், டினை பண்றான், இவனுக்கு ஃபேவரா இருக்குது, யூ ஹாவ் டு prove. அவனும் ப்ரூவ் பண்ணல, இவனும் ப்ரூவ் பண்ணலன்னா என்னடா அந்த சொத்தினுடைய நிலைமை என்னடானா 102. whoever in possession of the property he can continue it, அவ்வளவுதான். until otherwise the original owner claim and vacate the person who is occupation. அதான் பேடனா போய் ரெண்டு பக்கமே இருக்குது. plaintiff சொன்னா அவன், டிஃபெண்டன்ட் அண்ணா 103, ரெண்டு பேரும் பொறுப்புனா 102. புரிஞ்சு போட்டீங்களா? இது எழுதுனாவ பேடனா ப்ரூஃப் தான். அது ஒரே பக்கத்தை கேட்டு வரான் எல்லா கேள்வியும். தெரியுது. அதான் பர்டிகுலர் ப்ரூஃப் பாரு கேட்கிறான் பாரு. ப்ரூஃப் லைஸ் ஆஸ் டு பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் 103 இருப்பார். அந்த லாங்குவேஜ் அப்படியே இருக்கும். எடுத்து படிமா 103. burden of proof as to particular fact. அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? 103 இந்த மாதிரி எடுத்துங்க. ப்ரூஃப் 1, பர்டிகுலர் 102, ரெண்டு பேரும் ப்ரூஃப் பண்ணலாம் 102. இது 101, 103, 102. டாக்ட்ரின் ஆஃப் எஸ்டாப்பிள். இதுல 3 போட்டுங்க. டாக்ட்ரின் ஆஃப் எஸ்டாப்பிள் by his own act, declaration and writing. 3 போடணும். by his own act, declaration and writing. முதல்ல இதுக்கு எவிடன்ஸ் தேவைப்படுது. by his own act, declaration and writing. the exception, the against 91, 92 எதிர்மறை. இது 91, 92 டாக்குமெண்ட்ல எழுதுனது அப்படியே ஏற்றுக்கணும். இதுல என்ன சொல்றான்? by his own act, அங்க படிமா 115. when one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither எது மாதிரி இருக்கு? எது மாதிரி இருக்கு? 415 ஐபிசி எடுத்துப்படி இருக்கா? அது மாதிரி இருக்கு. ஒருத்தர் நம்ப வச்சு கருத்து தான். இப்ப என்ன சொல்றான்? நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா ஒரு சாட்சியை போட்டு விசாரிக்கணும். அதான் எஸ்டாப்பிள். ஆனா 91, 90 எந்த சாட்சியும் தேவையில்லை. எழுதும் பேச்சு. இது எதிர்மறை. இதற்கு எதிர்மறை 91 and 92 அப்படி எவிடன்ஸ். போட்டியா? கோர்ட்லயா இருந்தாரு அவரு? எங்க கோர்ட்லயா? ஆச்சுங்களா? புரியுதாமா? வாட் இஸ் எஸ்டாப்பிள்? இதான் எஸ்டாப்பிள் 115. இன்னொரு எஸ்டாப்பிள் இருக்கு. 3 எஸ்டாப்பிள் எழுதணும். இதை கேட்ட உடனே 115, 116, 117 எஸ்டாப்பிள். இப்ப அடுத்த எஸ்டாப்பிள் அது சொன்னதை மறுக்கிறான். அதுக்கு ஒரு சாட்சி தேவை. அதுக்கு ஒரு சாட்சியை போட்டு ப்ரூவ் பண்றது எஸ்டாப்பிள்.
ஒரு வாடகைதாரன் நம்ம வீட்டுக்கு, அதுக்கு தான் அது 116. ஒருத்த வாடகை வந்துட்டான், வாடகை வந்துட்டு நம்மளுக்கு சொந்தம்னு ஒத்துக்கணும், இந்த வீடு அவருக்கு தான் சொந்தம். பட் அந்த வீடு புறம்போக்குல கட்டியிருக்கு, நான் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணேன், ஓனர். லேண்டுக்கு ஓனர் இல்லை, வீட்டுக்கு ஓனர். வந்தவன் என்ன சொல்றான், வாடகை கொடுத்துக்கிட்டே வந்தான், இந்த புறம்போக்குல கட்டிக்குது, நான் உனக்கு வாடகை கொடுவேன் சொல்லாமா? சொல்லக்கூடாது. நீ எப்போ ஓனர்னு சொல்றீங்கன்னு வந்தியோ, டைட்டில பத்தி நீ சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. யூ cannot challenge the title of the owner. You entered as a tenant, once a tenant, always a tenant. You cannot challenge the title of them. புறம்போக்குல கட்டியிருப்பான், வீடு அவந்து தானே. You cannot. எப்படி எழுதி இருக்கிறான் அதே மாதிரி 117 ஒருத்தன் ப்ராமிஸ் எழுதி கொடுத்துட்டான். எழுதி கொடுத்துட்டு இல்லைங்க நான் எழுதி கொடுத்தேன், என் கையெழுத்து மாதிரி அவர் போட்டுக்கினாருங்கன்றான். அப்போ அவன் தான் போட்டான், என் கையெழுத்து மாதிரி போட்டுக்கினாரு, he signed my signature, it amount to forgery அப்படின்னா. அப்புறம் வரான், எய்தர் இந்த சிக்னேச்சர் எடுத்து போய் 45 படி என்ன பண்ணோம், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அனுப்படும், சாட்சிகளையும் விசாரணை. இவர் தான் என் முன்னிலை. ஒரு சாட்சி தேவைப்படுகிறது. 115 116 வந்து டினை பண்ணான்னா ஒரு சாட்சி தேவைப்பட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும். இதுல என்ன தேவைப்படுது, அவர் தான் கையெழுத்து போட்டாரு, அவர் தான் பார்த்தேன், இப்ப இல்லைன்றாரு, போய் சொல்லு அப்படின்னு. தட் இஸ் கால்டு தி எஸ்டாப்பல். அங்கேதான் கேட்கிறேன், when are a trustee of a person can deny the title, பண்ண முடியாது அப்படின்றது அடுத்த கேள்வி. Distinguish between the relevancy, inadmissibility of the evidence. Relevancy of documents, relevancy, inadmissibility of evidence. The relevancy என்பது inadmissible document வேற, fact ரெண்டும் கேட்கிற மாதிரி கேட்கிறான். Relevancy of fact, inadmissibility of evidence. ஒரு சில எவிடன்ஸ் ரெலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட், இப்போ கஸ்டம் அண்ட் கன்வென்ட் ரெலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட். இன்அட்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ், ஒரு சில எவிடன்ஸை அட்மிசிபிலிட்டி பண்ண முடியாது, அட்மிட்டே பண்ண முடியாது. இது அகேன்ஸ்ட் த லா. இன்அட்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த லா. இப்போ உதாரண புறம்போக்கு நிலத்தை வாங்கி வச்சுக்கிறான் ஒருத்தர், ரிஜிஸ்டர் பண்ணல, அட்மிட் பண்ண முடியுமா? இட் இஸ் இன்அட்மிசிபிலிட்டி. ப்ரோ நோட்டு ஸ்டாம்பே ஓட்டல, அன்லெஸ் அன்டில் ஸ்டாம்ப் ஓட்டாத ஒரு ப்ரோ நோட், சிக்னேச்சர் அட்மிட்டட், ஸ்டாம்ப் ஓட்டிவா இன்அட்மிசிபிள், போய் ஸ்டாம்ப் ஓட்டியா ரெஸ்ட் ஆக்ட் படி அது 10% கோர்ட்லேயே ஓட்டணும். நீ வந்து ஊருக்கு அனுப்ப விடு, ஆர்டிஓக்கு அனுப்ப விடு, சேல்டியோட தான் ஆர்டிஓ அனுப்பு, கோர்ட்லேயே 10 மடங்கு போடு குடு. So the inadmissibility of the document, ஒரு சில டாக்குமெண்ட் இன்அட்மிசிபிள் பண்ண முடியாது. இந்த டாக்குமெண்ட் இஸ் நாட் வித்தின் த பர்வே, பாரெல்லாம் inadmissible டாக்குமெண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். செக்ஷன் 17 அது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்கணும், பண்ணல அட்மிட் பண்ணலாமா? ஸோ inadmissible டாக்குமெண்ட். அதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும். when the document ought to be registered but not registered, it is inadmissible. 49 போவாதீங்க, 49 of the specific relief act, that is registration act entirely different. அது collateral பத்தி வச்சுக்கிட்டான்றான். அது collateral means refund of money, அதுதான் collateral. மெயின் பர்பஸ் போயிடுது. ரீஃபண்ட் 22 இருக்கும், செக்ஷன் 22 ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட்ல இருக்கும். அது collateral security ஒரு நாளைக்கு எடுக்கிறேன். ஸோ இதுவரை relevancy. அடுத்து சின்ன மேட்ரு, ரைட் நோட்ஸ் ஆன் எக்ஸாமினேஷன், சீப், கிராஸ் அண்ட் ரீ. 137 தான், சீப், கிராஸ் அண்ட் ரீ, அவ்வளவுதான். வாட் இஸ் செகண்டரி எவிடன்ஸ்? சொன்னதே தான், அப்படியே திருப்புறான். பல நாளுங்களில் கேட்டது பொழுது அதே தான் ஆன்சர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்.
செகண்ட் ரவுண்ட் எடுக்கலாம். 65 எக்ஸாஸ்ட் பண்ணினா 63 படி ஏற்கனவே ரிப்பீட் பண்றான். வாட் இஸ் பப்ளிக் டாக்குமெண்ட்? 74 ஆர் பப்ளிக் டாக்குமெண்ட். பிரைவேட் டாக்குமெண்ட்னா 75 எவிடன்ஸ் ஆக்ட். இதுதான் அடுத்த நாளைக்கு நான் எடுத்துடுறேன். நாளைக்கு ஃபுல்லா அந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல நிறைய இருக்கு. வா, இவ்வளவு 50 கொஸ்டின் எழுதி 50 நாளைக்கு முடிச்சிடுறேன்.